神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，阿们。感谢主，弟兄姐妹们，请我们一起来站立，一起来站立，一同来宣告，我们2026年是大使命之年。一同来宣告，2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。哈利路亚，感谢主。我们一同继续站立，
举起我们祷告的手，来到我们阿爸父面前，献上我们的祷告，让我们同心合意的为万国万民祷告，也要特别为印度尼西亚这个国家来祷告。感谢阿爸父，你赐给我们祷告的权柄，我奉主的名来宣告，印度尼西亚归耶和华为圣。主啊，你赐下你的平安，使印度尼西亚远离所有的战争、瘟疫、各种天灾人祸。主啊，你保守你的百姓在这地能够安居乐业，能够复兴。感谢主，赞美主。主啊，求主的特别来祝福印度尼西亚的领袖我们为总统巴巴波波沃先生和副总统巴巴基布兰先生来线上祷告。感谢主，你祝福他们的健康，祝福他们有从上头而来的智慧，愿他们按着神的心意来治理国家，有一颗爱百姓的心。求神来祝福他们，从总统到红白内阁，从上而下的所有的各级官员，按着神的心意来制定和执行各种方针政策，使你的百姓可以在此地长居久安。感谢主，医治这地，祝福这地，哈利路亚！感谢主。主啊，我们也特别的感谢你亲自建立了教会，亲自的复兴教会。主啊，我们要为教会的领袖来献上祷告。感谢阿爸父，感谢你赐福我们教会领袖的健康。我们要为我们的总主任牧师杨东宝牧师和我们的最高督助的主任牧师徐彦泽医生牧师献上感恩的祷告。主啊，你扶持他们，你医治他们，让他们远离各种年迈的病痛，使他们在年纪老迈的时候仍然如鹰展翅上腾。感谢主，祝福他们的服事，因着他们的摆上，也祝福他们的家庭，祝福他们的妻子儿女子孙都在你的护佑下，出也蒙福，入也蒙福，满有主耶稣所赐的平安。哈利路亚！感谢主。主啊，还有我们也特别为这个我们总主任牧师杨东宝牧师作为第3个五旬节使者的这样一个身份，向你献上感恩。感谢主使用他来牧养好你的羊群，愿这个第3个五旬节的信息按着你的旨意传达到你的众百姓，给众教会听，使你的百姓，使你众教会都蒙福，大大的蒙福。哈利路亚！感谢主，献上我们的感恩。哈利路亚！感谢我们的阿爸父神，求主也祝福我们教会的年轻一代，耶利米一代的兴起。主啊，年轻一代需要你。主啊，求你的圣灵来感动他们，从小就认识你，从小就敬畏神，从小就爱主耶稣，顺服圣灵。愿主耶稣祝福年轻的一代远离罪恶，使他们被你的手来亲自的陶造，因为你是陶匠，我们是泥土。主啊，亲自的陶造年轻的一代兴起来，因为你托付给我们的大使命，需要年轻的一代和教会的上上下下一起来完成你托付给我们的大使命，将你的福音传到地极。感谢主，我们不是靠着自己的能力，我们要靠着圣灵的恩膏，圣灵的能力。我们相信主，你一定会成就。哈利路亚！感谢主，赞美主，荣耀归给在天上的父。我们同心合意祷告，奉主耶稣基督圣名。哈利路亚！一起说阿们，阿们，阿们。哎呀，叔叔请坐，弟兄姐妹请坐。我们感谢赞美你，你的恩典够我们用。我们每一天所经过的，我们都需要你的恩典。感谢赞美。唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在，你的恩典够我用，能力抚平我软
时代，唯有你爱不更改，每一个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就能讲，每时每刻你与我同在，你的恩典。你永不离去我们，你的恩典足够我们用。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你
你心，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你。来，我们告诉他，我们一生爱你，永远爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你。来，我们高举我们双手好不好？来，给他angkat kedua tangan kita，告诉他，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，阿门。一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你。来，大声一点好不好？一生爱你，一生敬拜你，一生敬拜你，一生荣耀，一生奉献，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，跟随你。我们要一生爱你，一生敬拜你，与我们有生之日，每一天都要敬拜赞美你，因为你是我们的爱。阿门。大家都好吗？平安。他是我们的牧者。他是我们的牧者，永不离开我们的神啊，引导我们的神。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我当我青草地，在安歇的水边。他使我灵魂苏醒，引我走真理路。阿门。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我摆设筵席。你拥有高我的头，使我不会骂你。一生一生有恩惠，有慈爱跟随我。我相信我要住在你殿中。嘿嘿哟，嘿嘿。
在安歇的水边呀，他是我灵魂苏醒，引我走真理路。我虽过是因有苦，也必不怕伤害。在我的人面前，为我摆设筵席，你拥有高我的头，使我不被蚂蚁。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。Kita ke kanan dulu ya. Hey hey yo, ke kanan dulu ya. Hey hey yo, hey hey yo, hey hey yo， 主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰。Dari belakang ini, yo, hey hey yo, hey hey yo， 愿人跟随我，我要住在你殿中，直到永永远。大声一点好不好？嘿嘿哟，嘿哟，哦嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我呀。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我，我要住在你殿中。我们拍手举过的好不好？嘿嘿哟，呀，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我呀。嘿嘿哟，有慈爱跟随我，我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。直到永永远远，我们住在他殿中。阿门。他是我们的磐石，我们的高台，永不离去我们的神，直到永远永远永远永远。阿门。你是坚固磐石和你是我的高台，我终不会动摇。你保全我的生命，你是我拯救主，而你维护看顾我，我再也不惧怕。你在我心中，虽然暴风雨来临，重新在我的生命里，拦住地下双手，你胜我的生命，你是公义真神，永不真理，记我昔在今在以后永存，你的应许不变，呀啦啦啦，悲伤壮士与追踪，宇宙万物都来赞美，你是公义的真神，他是公义的真神呀，我们伟大的神呀，你是坚固磐石和你是我的高台，我终不会动摇。你保全我的生命，你是我拯救主，而你维护看顾我，我再也不惧怕。你的力在我心中，虽然暴风雨来临，终击在我的生命。
到永远，与我们同在。感谢你呀！虽然暴风雨来临，冲击在我的生命里，但主你在双手提升我的生命，是公义战胜永不真理，是我心在尽在以后永在你的言许我感感，你老远后内向创世与追踪，宇宙万物都来赞美，你是公义的真神，宇宙万物都来宇宙万物都宇宙万物都来赞美，你是公义的真神。他是公义的真神，阿门。我们过的每一天，有很多事情能够会发生，可是我们相信主与我们同在。我可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？可以举手。Yang pertama kali hadir di antara kita,有吗？那ini artinya 下个礼拜 perlu bawa ya 我们的亲戚、我们的朋友、我们的家庭，我们一起赞美主，一起敬拜主。在这时候，kita akan melihat pengumuman， 请大家坐。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ron Raymond DJ MSC. Untuk keluarga gabungan Mandara Service diadakan pada hari Kamis 7 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia akan datang kembali setelah seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. From Ascension to Mission. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei 2026. Pukul 8.00 dan 10.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor J.J. Simkoputra. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ K7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 感谢主，在这时候我们要献上我们的奉献。需要信奉的可以举手吗？
yang perlu amplop, ya kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. 为主的国度，我们献上我们的奉献。预备好的，我们可以一起站起来吗？我们要祷告。来，我们一起站起来。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。才知道你的温柔，多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的加盟，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，等我引导我，保护我，以后要和我的人什么也不怕，以后要和我一个不撇下。他与我们同在，在每个季节，风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的羡慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，等我，引导我，保护我，以后要和我的人什么也不怕，以后要和我一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，等我，引导我，保护我，依靠要和我的人什么也不怕，依靠要和我一个不撇下。一种不撇
切，世上靠你生活，你总不撇下，永远不离弃我，穿过夜晚陪我度过。我的日子如何，你的点更多，在这一切世上高你胜过。你说会陪我走过春夏秋冬，听我引导我，保护我，以后耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我，以后耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。来，我们一起站起来。你说会陪我，你说会陪我走过春夏秋冬，牵我引导我，保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我，保护我，以后耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下，依靠耶和华，一个不撇下，依靠耶和华，一个不撇下。 Sungguh Tuhan, kekuatan kami hanyalah ada pada Engkau Tuhan. 是真的，我们的力量是在你里面， Pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. 在你我的盼望。 Terima kasih Tuhan kalau Engkau ingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri. 谢谢你，主耶稣一再的提醒我们，我们不是孤独的在走。 Engkau ingatkan bahwa kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. 提醒我们，在我们生命里面，你是在的。 Itu sebabnya apapun yang terjadi di dunia ini, kami gak takut Tuhan. 之所以是会发生了什么事，我们都不惧怕， Karena kami punya Allah yang luar biasa. 因为我们有一个伟大的神， Untuk hal yang tak mungkin, kami yakin mungkin bersama dengan Tuhan. 在我们里面不可能的事，在主里面是有可能的。 Apapun pergumulan, apapun masalah di hadapan kami, tidak ada artinya dengan kuasa Tuhan. 在我们眼前的所有的困难、所有的问题，在你里面什么都不是。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，阿爸父， Kuatkan kami terus Tuhan. 兼顾我们所有每个人， Berkati kami juga. 祝福我们。 Pada hari ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. 今天早晨我们要听从你的心声， Urapi bibir mulut hambamu ini. 告你两位仆人的口实。 Ambil alih setiap persiapan yang ada. 今天说我们所准备的都在你手中， Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. 只能让你的荣耀、你的圣名。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，阿爸父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉告耶稣基督的圣名，
Kami sudah berdoa. Amin. 我们祷告了，阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Tuhan, Bapak Ibu mengakui semuanya. Tuhan. Shalom, silakan 平安，大 duduk. 家平安，请坐。 Thank you teman-teman CI dan all the team PW. 谢谢所有的敬拜赞美团及爱， Shalom Bapak Ibu. 平安， Sukacita, 喜乐吧。 nikmati hadirat Tuhan. 能够感受到神的同在吗？ Luar biasa ya. 很棒，非常的棒 Di。dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan dan pengharapan yang baru. 在主里 Amin. 面，永远都是有新的盼望，永远都是有新的力量。 Artinya kita harus semakin sering lagi masuk hadirat Tuhan. 所以换句话来说， Ya. 我们要时常的住在主里面， Jangan hanya di gereja, tapi di rumah kita juga harus bangun mesbah. 不要单单只是在教会而已。当你的在家中，请你也是有这样子的状况。 Hari-hari makin jahat, 最近的时期真的不稳定， tapi kalau kita di dalam Tuhan, perlindungan Tuhan itu nggak pernah lepas 但 daripada 是如果 kita. 我们住在主里面，他的保护都是我们的。 Nah Bapak Ibu yang di Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbagi tentang apa yang melanjuti apa yang saya sudah pernah bagikan 2 bulan yang lalu. 亲爱的弟兄姐妹，今天我跟大家分享的就是2个月前我跟大家分享的后续。 2 bulan lalu saya pernah cerita mengenai bagaimana kita mengalami terobosan di dalam hidup kita. 2个月前，我曾经跟大家分享，在主里面怎么会有新的突破呢？ Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan untuk mengalami terobosan. 上帝提醒了我们3件事，让我们可以拥有了这个突破。 Yang pertama adalah kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. 第一个就是要常常的感恩。 Artinya kalau kita mau mengalami terobosan ke depan dengan mengucap syukur, kita melupakan apa yang ada di belakang 所以， kita. 如果你要往前跑的时候呢，你要忘记我们的背后，要往前冲。 Amin. Amen。 Kita nggak bisa maju ke depan bersama dengan Tuhan, tapi kalau kita tetap mengikat kehidupan belakang kita bersama dengan kita selalu. 那么你觉得，我如果往前跑的话，带着我后面的一些杂食物的话，我们是跑不快的。 Hal kedua yang Tuhan ingatkan pada saat itu adalah saat ini untuk kerangka kerja kita lah kita harus mengerti bahwa kita ini adalah pengelola bukan pemilik. 那么第二件事情，我们要明白清楚的知道，我们不是拥有这世界的，但是我们是管理者。 Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya itu adalah miliknya Tuhan. 所有这个地球上面所有的，不是我们的，而是神的。 Dan harus dikelola dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita sendiri. 那么在管理的方式方面呢，我们要用神的管理的方式，而不是我们的。 Dan dengan begitu kita percaya bahwa Tuhan akan pakai untuk menjadi kemuliaannya nama 那 Tuhan. 么如果我们这么做的话，我们就是成为神使用的器皿。 Amin. Amen。 Kita adalah pengelola. Kalau kita pengelola, Tuhan pasti campur tangan. Karena itu miliknya Tuhan. 那如果我们是成为一个管理者的话，相信这个主人不可能放手的，他会一起跟我们管理的。 Tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita bilang ini bukan punya Tuhan, ini miliknya kita. Kita mau jalanin caranya kita sendiri. 但是时常我们不知不觉，我们觉得说啊，这个不是你的啦，主，这个是我的，是属于我的，是我的。 Kalau kita jalanin caranya kita sendiri, Tuhan angkat tangan Bapak Ibu. 再一次，如果我们用我们的方式在做事的话，神说好吧，我就放手吧。 Tapi kalau kita tahu bahwa ini punyanya Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. 但是如 Amin. 果我们知道神是拥有这一切的话，他不可能撇下我们的。 Dan hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan adalah untuk kita masuk lebih dalam lagi. 那么第3件事情呢，我们要更深入的接近我们的神， Untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. 想在我们的人生里面，我们可以经历每一分每一秒的神。 Tidak cukup kalau kita hanya kenal Tuhan, apalagi kalau kita cuma tahu siapa Tuhan. 单单只是知道神而已呢，这个是不够的。 Tapi kita harus mengalami Dia dalam hidup kita. 但是 Amin. 在人生里面，我们要经历我们的神， Karena itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang dunia. 这个就是会让我们跟其他的人变得不一样的地方。 Karena untuk kita mengalami Tuhan, kita harus hidup intim dengan Tuhan. 让我们能够经历我们的神的话，那没有其他的办法，就是要接近我们的神。 Nah saat kita sudah mengalami Tuhan, disebutnya adalah kita sudah mengalami yang namanya terobosan rohani. 那么，当我们经历我们的神的时候，跟他有亲密的关系的时候，这里就说属灵的突破就成就了。 Atau yang disebut sebagai spiritual breakthrough. 那么，这个就讲做属灵的突破已经成就了 Dan。ini sebenarnya yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya Bapak Ibu. 这个就是我们称为得胜又得胜的生命。 Karena berjalan sama Tuhan tidak ada janji bahwa semuanya akan lancar aja. 因为当你跟神在一起的时候，上帝没有说没事哦，一切都是很安心的。 Tapi Tuhan izinkan ada lembah, ada bukit. 但是上帝让我们经历的有谷、有高、有矮。 Nah banyak dari kita berhenti pada saat kita masuk lembah. 但是很多人选择好吧，在低谷的时候我放弃了。
Tapi kalau kita sudah ngalamin Tuhan dalam hidup kita, di dalam lembah pun kita nggak takut dan Tuhan pasti bawa kita lagi naik ke 当 atas 我们 bukit. 经历我们的神，知道我们的时候，不管在低谷，不管在高潮的时候，我们也是知道神不会撇下我们的。 Dan hari ini saya ingin bicara mengenai poin yang ketiga ini Bapak Ibu. 今天我要跟大家分享这个第三件事情， Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. 我们如何的经历我们的神。 Tidak ada cara lain untuk kita mengalami Tuhan adalah untuk kita memiliki iman kepada Tuhan. 没有任何办法，如果我们没有信心，我们是找不出出路的。 Teman-teman multimedia mungkin bisa bantu saya buka di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 7. 看一下我们哥林多前书第5章第6节跟第7节。 Firman-Nya di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 7 itu berkata, 哥林多前书哥林多后书，对不起，5章6节到第7节。 maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab itu hidup kami ini harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. 所以我们时常当然无确的，并晓得我们在住在身内便与主相离，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。 Yang dimaksud dari ayat ini pada saat kita hidup di dunia ini kita masih jauh daripada Tuhan Bapak Ibu. 在这里，我们看到，当我们还在这个地球上面的时候，我们跟神是很远的。 Itu sebabnya hidup kita harus oleh karena iman. 所以呢，我们必须要用信心来看。 Dan iman itu harus karena kita percaya bukan karena kita melihat. 那么这个信心是因为我们相信，而不是因为我们眼睛所看到的。 Itu sebabnya hari ini topik yang kita mau bicarakan adalah mengenai fix your eyes on Him. 之所以今天我们的主题就是说，把目光锁定在神的身上。 Bahwa fokus kita, mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. 那么我们的目光呢，必须要锁定在神自己。 Pada saat kita bicara mengenai walk by faith, not by sight, 在这里我们讲到凭着信心，而不是凭着眼见的时候， pada saat kita bicara walk by faith bukan artinya kita nggak melihat apa-apa. 那当我们说我们用信心的，不代表我们就是停顿在那里。 Tapi pada saat kita bicara mengenai walk by faith atau hidup mengenai atas percaya, itu kita tetap harus melihat. 那么虽然我们说我们这凭着信心，但是我们的脚步还是必须要跨出去的。 Tapi melihatnya kemana? 但是眼睛往哪看呢？ Melihatnya tidak lain, hanya kepada Tuhan Yesus. 只单单看着我们的神。 Firman Tuhan Bapak Ibu di Ibrani 12 ayat 2 berkata begini. 在希伯来书第12章第2节是这么说的。 Perikopnya adalah nasihat supaya kita bertekun di dalam iman. 它的标题是信心中坚持的建议。 Dan firman-Nya berkata, marilah kita melakukannya. Nya itu apa? Artinya bertekun di dalam iman dengan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. 那在里面说，信仰为我们信心创始成终的耶稣。 Saat kita membangun iman kita, saat kita mau bertekun untuk iman kita, tidak bisa kalau mata kita melihat yang lain. 那么如果我们说我们在他里面有信心的话，我们的眼睛一定要看着他，目光一定要在他的身上。 Pada saat kita membangun iman kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. 所以当我们建立我们的信心的时候，目光真的锁定在他的身 Kenapa? 上。 Karena Tuhan Yesus itulah yang akan memimpin kita di dalam iman. 那为何呢？就是因为神自己会带着我们用信心来走了我们的人 Dan 生。 Tuhan Yesus itulah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. 那么这个耶稣呢，会把我们的信心会让所有我们所要的被成就， Mudah sekali buat kita itu terdistraksi, terganggu. 让我们可以被其他的事物被影响，是非常的简单的事。 Karena setiap kita yang hidup di dunia ini kita nggak lepas dari yang namanya masalah. 所以我们每一个人还活在这个地球上面的话，问题一定是有的。 Kita bisa stres, 我们有压力， masalah ekonomi, 我们有经济的压力， masalah 我 keuangan, 们有这个财务的压力， masalah kesehatan dan yang lain 我们 sebagainya. 健康的以及等等的压力。 Dan kalau mata kita hanya tertuju kepada masalah yang kita miliki, 那么，如果我们选择把这个目光看移在我们这所有的琐碎的上面， iman kita nggak akan terbangun Bapak Ibu. 那么我们的信心是建立不起来的。 Jadi terlepas apapun yang kita alami saat ini, 所以，不管我们现在面对了什么样的问题， kembali kepada Ibrani 12 tadi, 那回到我们希伯来书第12章， tidak bisa tidak mata kita harus hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. 所以 Amin. 不得不把眼睛、把眼光看在神的身上。 Itu caranya kita bangun iman kita. 这个 Bapak 就 Ibu. 是我们如何建立我们的信心。
Kenapa kita penting untuk bangun iman kita? 那为什么重要呢？ Karena faith is larger than facts. 因为信仰大于事实。 Iman itu lebih besar dari segala hal yang kita lihat, Bapak 我们 Ibu. 的信仰，我们的信心，比一般来说都还要更大。 Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, 所以神是这么说。 bahwa iman sebiji sesawi aja bisa mindahin gunung. 那么，如果一粒芥菜种的比喻都可以让你挪了一座山， Kita nggak perlu iman yang lebih besar daripada gunung untuk mindahin gunung, Bapak Ibu. 那么我们当要挪去这个山的话，不需要拥有一个很大，就像这个山一样那么大的信心。 Iman sebiji sesawi aja itu bisa mindahin gunung. 但是，一粒这个芥菜种也可以。 Dan kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita bangun iman kita. 那我们来学习怎么样来培养我们的信心呢？ Saya akan bagikan melalui sebuah kisah di Matius 14. 我跟大家分享的马太福音第14章， Perikop ini cerita mengenai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. 这个主题是说耶稣行在水上， Pasti Bapak Ibu sering mendengar mengenai kisah ini. 相信大家都不陌生。 Jadi saat itu persis sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 但那个时候呢，主耶稣喂饱了这个5000人， Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, udah kalian sekarang bertolak dulu, pergi dulu ke laut, saya akan naik ke bukit. 那他说跟他门徒说，那你们去吧，去捕鱼啦，去大海啦，我要去山上祷告。 Dan ketika hari sudah malam, dia lagi sendirian di atas bukit itu. 然后在夜里的时候，他自己一个人在这个山 Dan 上的时 perahu 候， murid-muridnya sudah jauh di tengah lautan, Bapak Ibu. 那他们门徒的那艘船已经远在海中。 Tiba-tiba ada angin sakal, kira-kira jam 3 pagi. 突然间在3点的时候呢，就刮了一阵风， Itu perahu semuanya diombang-ambingkan dan murid-murid ketakutan di atas perahu. 哇，那艘船呢就在海中呢，就风浪的不顺，他们就是被摇摆的。 Lalu Tuhan Yesus datang ke arah perahu itu. 老 Bapak 耶 Ibu. 稣就靠近那艘船， Nah, pada saat mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, 当他们看见了有人行在水上的时候， mereka kaget. 他们惊讶了， Karena nggak mungkin kan manusia berjalan di atas air. 因为如果人是不可能可以行在水上的， Dan yang tanya siapa itu hantu bukan. 那他们就问那个是谁呀、是鬼吗？ Tapi Tuhan Yesus berkata tenang, ini aku, jangan takut. 耶稣说：“安静，这是我。” Lalu Petrus berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan kalau itu betul kamu, itu betul engkau, suruh aku datang ke sana. 那如果彼得就这么说：“主啊，如果那个是你的话，请你叫我在水面上面也走吧， Jalan di atas air. 走在这个水面上。 Dan kata Yesus datang. ”那耶稣说：“你来吧。 Lalu Petrus turun dari perahu, dia jalan ke Nama mendapati Yesus. ”那么彼得就离开那艘船，他就真的走在水上，靠近耶稣。 Tapi pada saat dia jalan, tiba-tiba dia rasakan angin. 但是在他走的当中呢，他突然间感觉到有一阵风， Nah saat dia merasakan angin itu, dia takut dan dia mulai terenggelam. Oh, tang- Dia jatuh. 觉得那个风那一阵风的时候，他又怕了，他就跌倒了，沉下去。 Lalu dia berseru, Tuhan tolong aku. 他就说：“主啊，救我呀！” Lalu Yesus ulurkan tangannya, pegang dia. 耶稣就伸出手来帮助他。 Dan Tuhan katakan, kamu orang gak percaya. 神说：“你这个小信的人呀， Kenapa kamu bimbang? 为何你疑惑呢 Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, apa yang kita bisa dapatkan dari sini?？” 亲爱的弟兄姐妹，在这里面我们学习到什么呀？ Ada dua hal yang saya dapat pada saat saya baca perikop 当 ini. 我读这段经文的时候，有2件事情，上帝告诉我。 Pada saat Petrus melihat Tuhan Yesus di sana, 当彼得看到耶稣在那一边的时候， sebelum dia melakukan apapun juga. 他没有做任何行动的时候， Yang pertama dia katakanlah, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. 他的第一句话他说：“如果是你呀，主，叫我吧。 Dia memastikan bahwa itu adalah Tuhan. ”他就是要先确定那就是主。 Kita mau taruh iman kita Bapak Ibu, 我们要把我们的信心， kita harus tahu, pastikan kepada siapa iman ini kita taruh. 我们要懂得我们到底对谁有那么样的信心呢？ Kadang kita taruh iman kita tidak kepada Tuhan. 因为如果我们不把信心放在主里面， Kadang kita taruh iman kita kepada diri kita sendiri. 时常的时候，我们把这个信心建立在我们自己的生活里面。 Kadang kita mampu, kita bisa. 我们大胆的说：“我可以，我行的， Betul enggak? 对吧 Seringkali kita justru mengandalkan kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan.？” 时常我们用我们自己的力量，而不是忽略了神的力量。 Tapi kalau kita mau bangun iman kita harus tahu kepada siapa kita taruh iman itu. 但是再次，如果你要建立你的信心的话，你要懂得在谁的里面把这个信心建筑。
Dan pada saat Petrus yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus, 那么当彼得确定了这个就是主的话， baru saat itu dia tanya, 然后那时候 suruh aku datang. 他就说叫我去， Dia nggak jalan suka-sukanya dia, 他不是随便的走， tapi dia tunggu perintah daripada Tuhan. 但是他等上帝的命令。下一段话， Jadi dua hal Bapak Ibu. 所以这有两件事情。 Yang pertama pada saat kita membangun iman kita terhadap sesuatu, 当我们建立我们的信心在某一个事的事上面， kita harus pastikan kita taruh itu kepada Tuhan Yesus. 我们要清楚的知道，我们是种在耶稣的里面。 Dan di dalam mengeksekusi kita punya iman tidak suka-sukanya kita, 那所以当我们有信心的时候，也不是随便要我们怎么走， kita harus tanya Tuhan. 我们还是要问我们的神。 Amin. Amen。 Jangan sampai kita bilang aku percaya kepada Tuhan, aku mau melakukan ini, Tuhan pasti setujui. 不要单单只是说，哎呀，我跟着神了嘛，我跟着神的心意，如果我做这样的话，他一定喜欢的啦。 Puji Tuhan kalau kita sudah punya iman kepada Tuhan Yesus. 感谢主，真的是，如果你的信心已经建立在主里面的话， Tapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan tidak bisa suka-sukanya 但是 kita. 如果你说你要跟着神走的话，不可以随便你的心意。 Amin. Amen。 Tetap harus tanya kepada Tuhan. 还是要问我们的神。 Dan itu adalah dua hal yang harus kita pegang Bapak Ibu. 这个就是两件事情，我们要牢牢的抓住的。 Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan 上 kita. 帝真的不会撇下我们的。 Ada satu kisah mungkin kita pernah dengar mengenai kisah ini Bapak 有一 Ibu. 个故事，可能我们有曾经听过， Jadi ada seorang akrobatik, 就是有一个走神的一个人， keahlian dia adalah untuk dia berjalan di atas tali Bapak 那 Ibu. 么他的专长呢，就是在一条线上面这样走过去。 Dan dia sering lakukan ini. 他时常做这样的事。 Dia lakukan ini tidak di dalam ruangan. 他在做这个的时候，不是在一个空间里面， Dia lakukan ini mungkin dari satu gedung kepada gedung lain, 他在走这个线的时候，是可能一个大楼走到另一个大楼里面， bahkan satu tebing ke tebing lain. 甚至在一个大的湖到另外一个。 Satu hari pada saat dia sedang lakukan pertunjukan itu, 有一天他在做这个表演的时候， dia menyeberang dari satu titik kepada titik yang 他是 berikutnya. 从一个点走到另一个点。 Semua orang bersuruh tepuk tangan bagi dia Bapak Ibu. 哇，每个人都鼓掌，看到他那么的勇敢。 Semua bilang, wah engkau hebat sekali, coba aja kalau aku bisa seperti 每个 kamu. 人说：“哇，你很棒！如果我可以像你的话，多好呀 Nah sesudah sampai di seberang, dia tanya kepada penonton yang hadir.！” 然后呢，他到了那个终点的时候，他就问所有的观众， Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau menyeberang kembali bersama dengan saya? 他就说他挑战有没有人愿意跟我一起再走过去呢？ Dia tunggu-tunggu nggak ada yang angkat 他 tangan. 就等候，就没有人举手。 Semuanya memuji dia, semuanya hebat, semuanya bilang mau seperti dia, tapi pada saat diajak nggak ada yang mau angkat tangan. 当他在走的时候，每个人说你很棒，你很厉害，你好，你超级棒的。但是当他邀请他们要不要跟他的话，没有 Tapi 一个人。 tiba-tiba ada seorang anak di pojok yang angkat tangan. 然后突然间在那边角落有一个小孩子举手， Dia bilang saya mau. 他说我愿意。 Akhirnya anak itu diangkat, dibopong di atas 然后他这 pundaknya. 个小孩就被他拿起来，坐在他的肩膀上面。 Dan anak itu diajak pergi ke seberang. 然后这个小孩子呢，就跟这个大人就走到另外一边。 Sampai di sana semua tepuk tangan untuk anaknya. Wah kamu berani untuk berjalan bersama dengan Bapak ini ke 当 seberang. 到终点的时候，每个人都鼓掌，哇啦，你很厉害哦，你都很勇敢的跟着这个先生走过去那边。 Dan semuanya bertanya kepada dia. 然后每个人就这么问他， Kok kamu bisa berani? Kenapa kamu berani? 为什么你那么大胆的，你那么敢呢？ Jawab anak itu, 他的回答， aku berani karena dia adalah ayahku. 我可以，因为他是我的爸爸。 Aku berani karena dia adalah bapakku. 阿门。我可以，因为他是我的爸爸。 Hari ini kita bisa ngalamin sesuatu yang gak mungkin Bapak Ibu. 今天在我们人生里面会经历我们不知道的事， Mungkin nyali kita, keberanian kita gak sampai untuk jalankan itu. 可能我们的胆子走不完这条路。 Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah tuntunannya Tuhan, 但是如果我们清楚这个是上帝所引导我们的， kita gak perlu takut. 我们不怕， Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh. 上帝不可能让我们跌倒的， Tuhan akan jaga kita 他会 selalu. 照顾我们的。 Amin. 阿门。 Pertanyaannya adalah kepada siapa kita bersandar. 那么 Bapak 问 Ibu? 题来了，那你依靠谁呀、 Karena kalau kita bersandar kepada pemikiran kita sendiri dan kekuatan kita, 那如果我们是依靠我们自己的想法，我们自己的行为， kemampuannya ada batasan. 我们是有限的。 Tapi kalau kita bersandar kepada kekuatannya Tuhan, 但是如果我们真的依靠我们的神， kemampuannya tidak ada batasnya. Bapak 神 Ibu. 的力量是无限大的。
Yang kita lihat nggak mungkin pun menjadi 我 mungkin. 们看到不可能的，在它里面是有可能的。 Dan itu adalah iman kita Bapak 这 Ibu. 个就是我们的信心。 Kepada siapa iman itu kita 你 taruh? 的信心放在谁里面呢？ Ingat yang pertama pastikan kita taruhnya kepada Tuhan Yesus. 记得了，牢牢的记住，放在主里面， Yang kedua, jangan berjalan tanpa tuntunannya Tuhan. 不要在走的时候毫无方向。 Dan saat ini saya mau bagikan Bapak Ibu 3 hal mengenai iman ini. 今天我要跟大家分享有3件事情， Dari cerita tadi, 从刚才的故事， hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah 第一件事情我要跟大家分享的就是 faith breaks what facts limit. 信心打破事实上所有限定的。 Bahwa iman itu akan meruntuhkan segala fakta yang ada di dunia 所以 ini. 这个信心呢，世上所有的事呢，都会因为我们的信心而被打破。 Hal yang nggak mungkin menjadi mungkin Bapak Ibu. 不可能的事变成有可能的事。 Dan kita tahu dari ceritanya tadi sesudah Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan datanglah. 那我们也懂得，刚才在彼得的故事里面，当彼得确定了，耶稣说：“你来吧。” Di ayat berikutnya dikatakan maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 下一段呢，他说彼得就拿行动离开这艘船，走进耶稣那里。 Kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan dan hanya oleh karena tuntunan Tuhan yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. 如果我们真的单单依靠我们的神，单单听他的旨意，不可能的会变成有可能。 Maria pada saat dia didatangi oleh malaikatnya Tuhan. 玛利亚也是一样，当这个天使在他的面前的时候， Dan malaikat Tuhan berkata kepada dia bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi dan engkau harus memberi namanya Yesus. 那时候他说：“你一定会生出一个男婴，那你那个男婴，你必须要把它命名成为耶稣。” Respon Maria adalah yang tertulis di Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 35. 在这里呢，在路加福音第1章34节、35节，你可以看到这个玛利亚的。 Kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami. 那玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么可能发生这个事呢？” Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. 那么天使就回答说：“圣灵要临到你的身上，至高者能要引逼你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。” Dan poin yang paling penting adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 最重要的就是因为出于神的话，没有一句不带能力的。Amen Jangan batasi kerja Allah di dalam hidup kita. 在 Bapak 我们 Ibu. 人生里面，不要限定上帝的工作。 Seringkali Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. 很多时候，他计划着做大事在我们的人生里面， Tapi karena kita kurang iman, 但是我们的信心不足够， karena kita kurang peka untuk dengar tuntunan Tuhan, 因为我们不够敏锐的听神的指引。 kita bilang nggak mungkin. 我们说不可能， Tapi kalau kita punya iman 但是如果我们有信心， dan kita yakin dengan tuntunan Tuhan, 我们也确定上帝在引导我们， yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. 不可能的 Amin 也变成有可能。 Di slide yang berikutnya, 在下一段， ada seorang motivator Indonesia, Bapak Ibu. 这个有一个印尼这里的这个辅导员， Dia katakan satu statement yang menurut saya cukup menarik. 他说的话呢，吸引了我。 Dia bilang kalau bermimpi itu gratis, kenapa orang bermimpinya itu kecil-kecil? 那么如果在做梦的时候是免费的话，那你为什么做小小的梦呢？ Kenapa orang nggak berani bermimpi yang besar? 那么为什么你不大胆的去做你的大梦呢？ Padahal mimpi itu gratis, Bapak 这 Ibu. 个做梦是免费的呀。 Jawabannya adalah ini. 答案就是在这里。 You block your dream when you allow your fear to go bigger than your faith. 当你的惧怕超乎你的这个信心，你就阻碍了你的大梦。 Kita membatasi mimpi kita nggak berani bermimpi besar 我们不 kalau rasa takut kita lebih besar daripada iman kita. 那我们不敢做大梦，因为我们的惧怕，我们没有胆子，这个胆子比我们的信心还要大。 Amin. 阿门。 Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. 跟神在一起是没有不可能的事。 Poin yang kedua Bapak Ibu, 第二个重点，
Poin yang pertama tadi kita bicara bahwa iman itu menentukan segala macam tembok fakta yang ada. 刚才说过，我们信心可以打破所有世上所有的事。 Poin yang kedua adalah kita untuk selalu fokus kepada Tuhan Yesus dan Dia punya janji. 那么第二个就是目光在神及神的承诺上。 Pada saat Petrus berjalan ke arah Tuhan Yesus, 再次，当彼得走向主的那一刹那， tiba-tiba dia merasakan angin 他突然间感到一阵风， dan fokus dia berubah. 他的目光就转移了。 Dari awalnya adalah kepada Tuhan Yesus, 本来他只看到神， tapi fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. 后来他就目光就不在神的身上了。 Dan saat itu dia menjadi takut karena dia sadar dia di tempat yang tidak mungkin. 那么那个时候，他突然间觉得说，他醒着，哎，我在这个不普通的这个状况里面， Dan dia mulai tenggelam. 他就开始沉下水了。 Ingat kepada ayat yang pertama di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus punya mata yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. 那么在希伯来书第12章第2节里面说，我们把我们的目光真的锁在神的身上。 Ayat ini saya dapat pada masa pandemi kemarin, Bapak Ibu. 这一段经文呢，我从神那里取的是从这个疫情的时候， Di awal-awal COVID di bulan Maret tahun 2020. 在2020年3月份的这个疫情的时候， Saat itu kami dari GBI-PRJ kami baru kembali dari Israel. 我们就是全体 GBI 刚刚从那个以色列回来， Dan sebagian besar dari kami semuanya terpapar dengan COVID. 大多数我们都是得了这个新冠肺炎。 Akhirnya dengan tuntunan, dengan arahan dari gembala kita, Dr. Yanto, kita harus semuanya isolasi. 那么，因为我们的牧者那个许愿者牧师就跟我们大家说啊，我们都必须要做这个隔离。 Tapi di zaman sekarang, walaupun kita isolasi secara fisik, informasi kan nggak berhenti. 那么，虽然说我们这样的时代，在科技的发达的时代，我们虽然说隔离，但是这个媒体上面我们都还可以自 Semua 由。 berita masuk melalui WhatsApp, melalui media sosialnya kita. 所有的新闻就进入我们的手机、我们的社交媒体。 Dan jujur saat itu kami sangat takut, Bapak Ibu. 坦白说，真的很怕。 Karena bulan Maret 2020 itu adalah pertama kalinya kasus ini terjadi di Indonesia. 那么，2020年3月份呢，是第一个案子在印尼所发生的。 Belum ada vaksin, 那时候还没有疫苗， kita mau PCR pun masih harus tunggu 1 minggu baru keluar hasil. 我们要测试也是要等1个月后结果才会出来。 Tapi pagi hari itu sesudah berlalu sekian minggu, pagi hari itu saya diingatkan 过了几个礼拜，有一个早晨，上帝突然间提醒我， bahwa mata saya sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan, 神说：“你的眼睛、你的目光已经不在我身上了。 tapi mata sudah tertuju kepada setiap masalah yang ada. 那我的眼光呢，就已经看到，就扫到这所有的问题里面了。 Walaupun masalah itu bukan masalah saya, masalah itu adalah masalahnya orang lain. 虽然说这个问题不单单是我的问题，这个问题是大家的问题。 Tapi dengar berita orang yang kita kenal akhirnya harus berpulang, 但是透过这个，有人说：‘哎呀，这个人又过世了，那个人又死了。’ dan belum lagi berita-berita yang ada di pemerintahan. 还有在政府里面的所发出来的这些信息， Dan akhirnya kami khawatir. 到最后呢，我们就怕了。 Tapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita ada di satu tempat di mana kita digembalakan. 但是很感谢主，我们住在一个这个教会， Dan kita tahu kita harus kembali lagi fokus kita kepada Tuhan. 那我们要知道清楚，把我们的目光再转移我们的神的身上。 Dan saat itulah kita mulai membangun lagi yang namanya doa fajar online, Bapak Ibu. 所以那个时候呢，我们就开始有线上的晨祷会。 Dan tiap pagi kita masuk memuji, menyembah Tuhan. 每天早晨，我们就进入神的同在里面，敬拜赞美我们的神。 Kita pegang lagi janjinya Tuhan. 我们又牢牢的抓住他的承诺， Rasa takut itu hilang. 这个 Amin. 惧怕就越来越远，越来越远了。 Itu yang dialami oleh bangsa Israel juga, Bapak Ibu. 这个就是以色列百姓所经历的。 Pada saat Musa sebelum dinyatakan masuk ke tanah perjanjian, 当摩西还没有进驻在这个应许之地的时候， dia kirim 12 pengintai. 他就差派了他的12个去看鬼嘛。 Nah pada saat 12 pengintai itu balik, 10 orang mengatakan, kita jangan masuk ke tanah perjanjian itu. Betul di tempat itu memang banyak susu dan madunya, tapi di sana penduduknya tinggi-tinggi besar dan kita akan dimakan. 然后在这个12个这个归探回来的时候呢，他说对，没错，在那里有很巨大的人，都很可怕的。
Namun berbeda dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb. 但是在12个里面有2个不一样的。 Mereka tetap bertekad untuk masuk ke tanah perjanjian itu. 他们说不怕，我们继续要走进这个应许之地。 Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dihadapi oleh 12 orang itu, apa yang mereka lihat tidak berbeda satu sama lain. 其实这12个人所看到的，眼前所看到都是一模一样的， Faktanya sama, 事实上是一模一样的。 bahwa bangsa itu besar-besar. 这个里面的人真的是很大很巨大， Bangsa itu memang jahat, 他真的是很败坏的一个百姓。 tapi yang satu melihat dari sudut pandang manusia, 但是有一方就用人的角度来看， yang satu melihat dari sudut pandangnya Tuhan. 另外一个是用神的角度来看， Dan dia berpegang kepada janjinya Tuhan. 他就抓住神的应许。 Itu sebabnya firman-Nya berkata begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun 但是在他的圣经里面有说过，嫩的儿子耶稣亚和耶孚尼的儿子加勒， mereka berkata kepada segenap umat Israel, 对以色列的众人说： negeri yang kami lalui dan kami intai itu luar biasa baiknya. 我们所窥探的经过的之地是极美的地， Karena itu yang dijanjikan Tuhan. 因为这个是上帝所承诺的， Negeri yang penuh susu dan madunya. 那就是流奶与蜜之地。 Dan mereka nggak berjalan sendiri. 他们不是一个人走完， Dan mereka katakan kalau Tuhan berkenan, 他说如果上帝允许， maka ia pasti membawa kita masuk ke negeri itu. 那就必将我们领进那地。 Dia tidak berkata kalau kita kuat, 他没有说如果我们坚强， kalau kita bersiap, 如果我们准备好了， kalau kita punya senjata yang 如 hebat. 果我们有很棒的武器， No. 不是这么的。 Dia hanya bilang kalau Tuhan berkenan, 他说如果上帝允许， tidak ada yang tidak mungkin. 没有不可能的事。 Amin. 阿门。 Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. 这个就是上帝所提醒我们每一个人的。 Pada saat kita memiliki iman, 当我们拥有了这个信心， kita harus fokus Oh, kepada meyau. janjinya Tuhan. 我们的目光要看在神的承诺。 Dan yang ketiga Bapak Ibu, 第三件事， bahwa Tuhan meresponi iman kita. 神在反映我们的信心。 Kita kalau beriman sama Tuhan, Tuhan jawab nggak? 那如果我们信心在他里面，上帝会回答我们的。 Kalau kita lakukan yang tadi, kita pastikan bahwa itu adalah dari Tuhan dan tuntunannya Tuhan. 如果我们做了，我们清楚明白这个是从神而来的，我们也照着做了， Tuhan pasti merespon. 上帝一定会给我们反应的。 Melanjuti ceritanya sesudah Petrus jatuh, dia berteriak, Tuhan tolong aku. 然后从这个故事，当彼得沉下去的时候，他说：“主啊，救我呀！” Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. 然后快快的，神伸出手就把他拉起来。 Pada saat kita jatuh Bapak Ibu, 当我们跌倒的时候， kepada siapa kita berteriak? 我们呼求谁呀？ Kepada Tuhan kah? 是神吗？ Atau kepada manusia? 还是人呀？ Sering pada saat kita jatuh, kita berteriak kepada manusia dulu Bapak Ibu. 很多时候，当我们跌倒的时候，我们先找谁呀？找 Padahal 人。 kalau kita punya iman, 如果我们信心足够的话， Tuhan meresponi iman kita. 上帝会反应的。 Pada saat Petrus jatuh, dia berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan nggak biarkan. 当彼得沉下去的时候，他说：“主啊，救我！”上帝不这样子抛下他， Dia tidak berteriak kepada teman-temannya yang ada di perahu Bapak Ibu. 他不叫他的朋友，他很多朋友在那艘船上嘛， Tapi dia berteriak kepada Tuhan. 但是他呼求了我们的主。 Amin. 阿门。 Iman juga berarti pada saat kita jatuh, tetap kita akan datang kembali kepada Tuhan. 这个信息也就是说，当我们跌倒了，我们还是仍然呼求我们的主。 Saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, 当摩西把这个以色列百姓带出这个埃及的时候， bukan pekerjaan mudah. 这个不是一个简单的事。 Dia bawa semua bangsa Israel keluar dari Mesir dan tiba-tiba di depan dia adalah lautan Bapak Ibu. 所以当他把这些所有的百姓领出来的时候，从埃及领出来，他前面有个大海， Dan di belakang dia adalah tentara Mesir yang mengejar mereka. 然后在后面呢有一帮的那个军队来追杀他们。 Kalau kita jadi Musa saat itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? 想象如果我们是那时候的摩西，我们会做什么呀？ Saya nggak bisa bayangkan, saya udah ketakutan mungkin. 我自己可能想象不到，我可能已经很怕了。 Tapi orang yang beriman seperti Musa, 但是像摩西有信心的这么一号人， saat di belakang ada tentara Mesir, 当在后面有一帮的人追杀， saat di depan ada lautan, 前面有大海，
Musa katakan begini di Keluaran 14. 在出埃及记14章，摩西这么说： Orang-orang Israel berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 那这个埃及的人对说：“你把我们带出来要做什么呀 Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. 摩西说：“对百姓说，不要惧怕， Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. 只管站住，看耶和华今天向你们所要实行的救恩。 Tuhan akan berperang untuk kamu. 耶和华必为你征战。 Tuhan kita kalau udah mulai, dia nggak akan berhenti di tengah. Bapak 如果 Ibu. 上帝开始某一件事，他不可能在中间脱 Dia 手 akan 的， tuntaskan semuanya. 他会把 Amin. 所有的一切事都完成 Asal 的。 kita tetap beriman dan berpegang kepada 只要 Tuhan. 我们牢牢有信心，抓住他的承诺， Di depan dia lautan, nggak mungkin dia bisa nyebrang. 在他的他的眼前就是大海，不可能他这样走过去的。 Tapi dia tahu Tuhan nggak akan tinggal diam. 但是他明白清楚知道，上帝不会撇下他的， Tuhan akan berperang. 上帝一定会为他征战。 Hari ini kita berjalan dalam tuntunannya Tuhan. 今天如果我们走在神的道引导上面， Dan kalau Tuhan izinkan ada satu masalah di hadapan 如果 kita, 在你的面前有一个问题发生了， tetap berseru kepada Tuhan. 继续的呼唤我们的主， Jangan berseru kepada manusia. 不要叫我们的朋友， Jangan berseru kepada, kamu punya koneksi ini enggak? Kamu punya koneksi itu enggak? 不要找那个靠山，哎，你有没有这个靠山？你有没有那个靠山呢、 Tetap minta tuntunan Tuhan. 继续的在主里面， Dan Tuhan tidak akan biarkan kamu terpojok. 相信上帝不会让我们走投无路的， Dia pasti buka jalan. 他必须创出一条新路给 Bahkan 我们， dengan cara yang tidak mungkin 甚至我 sekalipun. 们想不到的方法，他找出 Amin 那条出路。阿门。 Itulah Tuhan kita. 这个就是我们的神， Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 我们可不可以把荣耀归我们的神？ Sebagai penutup Bapak Ibu. 最后的做最后的总结， Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 berkata begini. 希伯来书第11章第1节这么说： Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 信就是所望之事的是底，是未见事的确据。 Kita tidak perlu melihat untuk kita meyakini. 我们不需要明看才相信， Tapi kalau kita berharapnya hanya kepada Tuhan, 但是如果我们只依靠我们的神， yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. 不可能的会变成有可能的。阿门。 Tetap berpegang kepada Tuhan, 牢牢的抓住我们的神， bangun iman kita, 建立我们的信心， alami Tuhan. 经历我们的主。 Tuhan Yesus 上 memberkati. 帝祝福 Bapak 我 Ibu. 们每个人。 Kita siapkan hati kita, yuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. 我们现在准备我们的心，我们要领取我们的圣餐。 Aku ada. Thank you. Tuhan kau baik Tuhan. 耶稣，你是美善的神， Hamba-Mu sudah selesai 这是你的儿子结束了。 dan hamba percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. 我们这样子相信圣灵会继续的在所有的人的身上在动工。 Bapak kalau ada di antara kami 爸爸天父，如果在我们其中， yang saat ini sedang berjuang untuk membangun iman kami kepadamu. 现在正在努力的建立他们的信心在你里面， Bapak kau nyatakan kuasa-Mu 爸爸 Tuhan. 父，你的全能显然在他们的身上， Izinkan kami melihat bagaimana Engkau bekerja 允 dalam 许让我 kehidupan 们 kami. 见证你所做的大为。 Kami percaya bahwa bersama Tuhan, 我们相信跟着你一起， hal yang kami pikir tidak mungkin menjadi 我 mungkin. 们所想不可能的事，在你里面是有可能的。 Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. 显然你的全能， Dan biarlah 让我们每一个 setiap doa-doa kami ini Tuhan, 我们所有的祷告， Engkau jawab dengan cara yang ajaib. 用你的奇妙的作为来回应我们。 Kalau hari ini ada di antara kami 如果今天在我们其中，
yang sedang berdoa secara khusus untuk anggota keluarga, 要特别为了他的家人、大家庭祷告。 terkhususnya bagi mereka yang saat ini masih bergumul untuk datang kepada Tuhan. 特别是给予那一些还在挣扎要不要来到你的面前， Tuhan kau jamah 就是 hatinya 你 Tuhan. 触摸他们。 Kalau hari ini Tuhan ada di antara kami, 如果在我们的其中， yang juga sedang bergumul dalam kehidupan kami 也 Tuhan. 就是在生活里面正在挣扎， Tuhan beracara, buka jalan. 耶稣，你你掌控他们的人生， Biarlah kami melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. 让我们所见证的都是神的奇妙的作为。 Nah, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. 现在要进入我们的圣餐， Perjamuan inilah perjamuan kau sendiri. 这个圣餐是主耶稣你自己的圣餐。 Suatu sakramen yang mendatangkan berkat bagi kami yang percaya dan 所有 berkenan 的 bagi 圣 Tuhan. 圣餐，当我们领取的时候，会成为我们的祝福。 Dan setiap kali kami masuk perjamuan kudus, Engkau ingatkan kepada kami 当我每当要领取你的圣餐的时候，你每一次都提醒我们， untuk kami lakukan ini untuk memperingati 让我 Engkau. 们这么做来纪念你。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, mari kita ingat kebaikan 亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹，让我们好不好来纪念一下我们神的美善？ Siapakah kami ini Tuhan? 我们到底是谁呀，主？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang 我 berdosa. 们还没认识你之前，我们所有的人都是罪人。 Dan upah dosa adalah maut. 那我们所有的代价就是死。 Tapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau harus turun ke dari Tapi- surga ke bumi 但是 ini. 你无罪的神从你的天堂降下来 Bahkan mati untuk menggantikan kami. 牺牲，为了我们死去。 Engkau baik Tuhan. 你真的很美善。 Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami 今天我们来到你的面前， bahwa kemuliaan-Mu sedang turun 你的荣耀正在显然在生命里， atas setiap kami. 对于我们所有每一个人， Jamah kami Tuhan. 触摸我们每一个人。 Engkau baik Tuhan. 你真的很美善， Kami mengasihi-Mu. 我们爱你。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 主耶稣必然会祝福你和我，透过这个圣餐。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan 但 cara 是主 yang 耶稣 benar. 要让我们用对的方式来领取这个圣餐。 Itu sebabnya kalau Tuhan ada ingatkan mengenai hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi 之所以 Tuhan. 如果上帝提醒我们，我们有做了一些不讨神喜悦的事， Kita mohon ampun 我 kepada 们 Tuhan. 请求他的原谅。 Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Oh, syakayara laba 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 laba. Bayara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus ampuni kami. 耶稣，请求原谅我们， Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan. 祝福你的所有的教友，祝福你所有的同工们。 Kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan 当 syukur. 我们进入这个圣餐，我们是带着喜乐的心， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 靠耶稣基督 berdoa. 的圣曲， Amin. 我们祷告，阿门。 Nah, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya 亲爱的弟兄姐妹，这个圣餐呢，对于这些我们已经信徒了， dan anak-anak di bawah 12 tahun belum 12 diperkenankan 岁以 pada 下的 perjamuan 小孩 kudus. 子，请不要领取。 Boleh saya undang untuk bagi berdiri 可 Bapak 不可以 Ibu? 请大家一起起立？ Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 我当日所传给你们的，原是从主而来所领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 就是耶稣被卖的那一夜，拿起饼来， Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 好不好？我们把我们的饼用右手拿起来， Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 注谢了，又破开了，又说： inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你们死的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行，为了是纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 亲爱的弟兄姐妹，当我们破开的这个饼，不是说我们和神的信约吗？ Mari kita makan dalam 让我 nama 们 Tuhan 领 Yesus. 取，奉耶稣的名。 Kita angkat cawan kita, Bapak Ibu. 我们照样把我们的杯拿起来。
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu 那 berkata, 么饭后又照着拿起杯来，又说 cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候，要如此的纪念，是为了是纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur 我们刚才所注谢的这个杯， yang atasnya kita ucapkan syukur 我们是这个杯我们注谢了， adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 是我们跟神所立的新约吗？ Mari kita minum 让 dalam 我 nama 们 Tuhan 领取， Yesus. 奉耶稣的名。 Mari kita ucapkan syukur. 我们把我们的感恩献于我们的主。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. 谢谢你为我们牺牲， Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan. 谢谢你所给我们的救恩。 Terima kasih Tuhan. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， terimalah pengurapan dari 受从神而来的祝福。 tahun 2026, 2026年 tahun amanat 是 agung. 大使命之年， Tuhan percayakan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup. 在我们看来，我们都会得到从新而来新的突破，新的突破。 Terima, 领受， terima, 领受， terima. 领受，领受。 主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，当然归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，当然归于我的主。颂赞荣耀，当然归于我的主。颂赞荣耀，当然归于我。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你，我们的天父， Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan. 谢谢你所给我们的救恩， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, 谢谢你所给我们的祝福， untuk kesembuhan, 我们的医治， kelepasan, 我们的释放， jawaban doa, 所有我们的祷告的答案， kekuatan, 你的我们的力量， pengharapan yang baru. 新的盼望在你里面， Kau memberkati kami berlimpah-limpah 祝福 Tuhan. 我们福杯满溢。 Kami akan pulang 我们 bersorak-sorai. 要回去，带着满满喜乐的心回去。 Hamba-Mu berdoa. 仆人将祷告， Kau mengasihi kami semua. 你爱我们所有的人， Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak 用 domba 你的 Allah. 宝血来遮盖，来保守我们每一个人， Jauhkan kami dari serangan si 让我们 jahat. 远离这个魔鬼的。 Kau juga berkati setiap keluarga-keluarga Bapak Ibu. 祝福所有的所有的大家庭， Berkati para suami di tempat ini. 祝福所有的先生们， Jadi imam raja dan nabi dalam rumah 成为他们 tangganya. 家中的一家之主。 Berkati pekerjaan usaha dan 祝 bisnisnya. 福他们的工作，他们所做的， Dan berkati kehidupannya rumah 来 tangganya. 祝福他们的家庭的生活 Dan 里 apa 面， yang mereka kerjakan kau buat 他们所 berhasil. 做的必然在你里面必成 Berkati 就 juga。setiap istri di tempat ini. 祝福所有的妻子们， Menjadi tiang doa dan penolong bagi 成为 suami 在 dan 家中的 keluarganya. 贤内助，祷告他， Jadi 祷告 pohon 他， anggur yang manis. 成为最甜的葡萄树。 Terima kasih Bapak. 谢谢你，阿爸父， Melalui mereka nama Tuhan selalu 透过他 dipermuliakan. 们，你的名荣来被荣耀。 Dan kami juga berdoa untuk anak-anak muda di tempat 我们 ini. 也为了这些所有的年轻人祷告， Mereka adalah generasi penerus yang Tuhan siapkan. 他们就是神所预备的下一代， Pakai kehidupan mereka. 使用他们的人生， Dimanapun mereka 不管他 berada. 们处在哪里， Menjadi kepala dan bukan 成 ekor. 头不成尾。 Bawa terus mereka naik Tuhan. 祝福他们，祝福他们， Dan melalui mereka Tuhan. 也透过他们， Kuasa-Mu 你 menyertai. 的权柄随 Dan 着他 nama-Mu 们， dimuliakan. 你的名被荣耀。 Bagi mereka yang belum punya pasangan, 对他们还没有配偶的， Tuhan Kau siapkan pasangan yang sepadan bagi 所单 mereka. 身的主耶稣准备给他们另外一半。 Semua jemaat mari angkat kedua 所有的 tangan. 弟兄姐妹们，我们举起我们的双手， Dengan iman, 用我们的信心， hamba percaya 这样祷告。 yang sakit sudah disembuhkan, 有病痛的被医治了， yang berbeban berat 有 sudah 重 mendapat 担 jawaban 的 doa, 被释放了， yang terikat 有捆 sudah 绑的耶 dilepaskan. 稣释放了。 Hamba berdoa, 仆人将祷 seluruh 告， jemaat GBI 所有的中 Matahari 文坛 Service GBI、GBI diselamatkan 被 oleh 神 Tuhan 拯 Yesus. 救。 Kami mengucap 我 syukur 们 atasnya 感谢 di 你， dalam 奉 nama 靠耶 Tuhan 稣基督的 Yesus 圣名 Kristus. 求，
Amin. 阿 Kita berikan 门。 untuk Tuhan Yesus 把荣耀 Bapak 归 Ibu. 我们的神。 Yuk kita langsung tutup ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa berkat, siapkan hati kita. 准备好我们的心，让我们领受祝福祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus 谢谢你，阿爸父， untuk Mandarin Service ini. 这个中文堂的大家庭 Terima，kasih wadah ini Tuhan. 谢谢主耶稣， Kau berkati tempat ini. 你祝福这个地方， Biarlah jiwa-jiwa 让 dimenangkan 更 bagi 多的 Tuhan. 灵命被赢得。 Kami percaya 我们 Tuhan 相信呀，主， melalui tempat ini 透过这个地方， kami akan mendengarkan 我 saksi-saksi yang 们 luar 会听 biasa. 到很棒的见证。 Bagaimana Tuhan bekerja 主 dalam 耶稣 hidup 在他们 mereka. 里面动工。 Dan saat ini kami siapkan hati kami 现在我 Tuhan 们预备我们的心， untuk menerima berkat daripada 来领 Tuhan. 受从你而来的祝福。 Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Terimalah berkat yang 领受从神而 berlimpah-limpah 来 dari 充 Allah 满的 Bapa. 祝福， Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan 透过 Yesus 他独 Kristus. 生爱子耶稣基督， Dan penyertaannya manis dari 以 Roh 及 Kudus. 甜美的关系与圣 Mulai 灵， sekarang 从 sampai 今 Maranatha. 直到永永永 Bahkan 远， selama-lamanya. 直到永远。 Mari setiap kita yang 我 percaya. 们领受的一起说， Sama-sama kita 我 katakan. 们一同说， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus 阿门 berkati 上 Bapak 帝 Ibu 祝福大 semuanya. 家。 Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur,
mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 你是公义。